కృష్ణం కమలపత్రాక్షం పుణ్యశ్రవణకీర్తనం వాసుదేవం జగద్యోనిం నౌమి నారాయణం హరిం. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. వందే శ్రీరాధికాం దేవీం బృందారణ్యవిహారిణీం యస్యాః కృపాం వినా కోపి న కృష్ణం జ్ఞాతుమర్హతి. పుంజీభూతం ప్రేమ గోపాంగనానాం మూర్తీభూతం భాగధేయం యదూనాం ఏకీభూతం గుప్తవిత్తం శృతీనాం శ్యామీభూతం బ్రహ్మ మే సన్నిధత్తాం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. వాసుదేవ. గురు పూజ మహోత్సవాల్లో రెండవ రోజు ప్రార్థనానంతరం కార్యక్రమంలో ఉన్నాం. సో వీ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ది సెకండ్ డే ఇన్ ద మార్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ of our Guru Pujas. We will continue the study of the stanzas of Bhagavad Gita applied to our daily life. So in this fifth chapter, which is called the Book of Mendicancy, now we are entering into the 12th stanza. 12వ శ్లోకం మనం చెప్పుకుంటున్నాం. యుక్త కర్మఫలం త్యక్త్వా శాంతిమాప్నోతి నైష్ఠికీం అయుక్త కామకారేణ ఫలే సక్తో నిబధ్యతే. కర్మఫలం త్యక్త్వా మనము ఆచరించేటువంటి కర్మ యొక్క ఫలితాన్ని వదిలిపెట్టినట్టయితే, యుక్త అంటే యోగ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడమై, నైష్ఠికీం శాంతిమాప్నోతి నిష్ఠతో కూడినటువంటి శాంతిని పొందుతారు. అలా ఎవరైతే కర్మఫలాన్ని వదిలిపెడతారు. అయుక్త యోగస్థితి అందు లేనటువంటి వాడైతే, కామకారేణ కామము అంటే కోరికలు మొదలైనటువంటి వాటి వల్ల ఫలే సక్తో నిబధ్యతే ఫలితమునందు ఆసక్తితో దానిందు బంధింపబడతాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇన్ దిస్ 12th stanza he says, leave the fruits of your deeds, you are a yogi. You attain the peace of poise. You are out of synthesis while doing your deeds for results. Then you are attached, then you are conditioned. So what is established here is that essentially we have to remember, we have to do our deeds, which we cannot escape at all. It is implied in this. There is no other way out without attending to our duties, our work. So, while you do your duties and leave the fruits of your deeds, then you are a yogi. A yogi is the one who leaves the fruits or the results of his deeds. He does the work, rather the work is done through him.
In the beginning, we think, we feel that we are doing the work. But gradually, as we practice yoga, we will realize that the work is done through us, but we are not doing the work. That makes the difference, that makes the transformation. This can happen when we are free from the results or the fruits of our deeds. So result-oriented action is to be left off if you want to be a yogi. As long as you are attached to the result of your deed, you cannot be a yogi. That we have to understand from this teaching. When we are free from the fruits of the deeds, then we can attain peace and poise. Otherwise, it is not possible to be poised. When you do the deeds for the results, then you are out of synthesis. If there is no synthesis, there is no poise, there is no peace at all. So if you want to be peaceful, you should be in synthesis, and synthesis is possible only when you do any work without any attachment to the fruits of the deeds. So this is very clear. You have to apply this every moment in your daily life. When you do any work for the fruits of the work of the deed are attached to the result, then you are always attached, and when you are attached, you are conditioned. ఎప్పుడైతే మనం చేసేటువంటి పనిని ఫలితం కోసం ఉద్దేశించి మనం చేస్తామో అప్పుడు అది మనల్ని బంధిస్తుంది. ఎలా బంధిస్తుంది? మనం ఈ పని చేయాలి, ఈ పని చేయవలసింది మన ఆచరణీయమైనటువంటిది కాబట్టి మనం చేస్తున్నాం అనేటువంటిది మాత్రమే ఉంటే, దానికి వచ్చేటువంటి ఫలితం యందు మనకు ఆసక్తి లేనప్పుడు అది మనల్ని బంధించదు. అప్పుడు మనం పనిని మనం చేయడం ఉండదు, మన ద్వారా పని జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం నిరంతరం కూడా శాంతి అనేటువంటి స్థితిలో ఉంటాం. మనం మామూలుగా అనుకుంటూ ఉంటాం మనశ్శాంతి లేదండి అని. వాడేదో సినిమాలో చెప్తాడు, గోభ్రాంతి, ఆ భ్రాంతి, ఈ భ్రాంతి అని, అశాంతి అని. అలా భ్రాంతుల్లో ఉంటే శాంతి ఉండదు. మనశ్శాంతి, అశాంతి ఉండదు. అసలు శాంతిగా ఉండడమా లేదా అనేటువంటి దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మనం చేసేటువంటి పని, ఆ పనికి వచ్చేటువంటి ఫలితానికి మీద ఆధారపడి ఉంటే, మనం ఫలితాన్ని బట్టి పని చేద్దాం అనుకున్నట్లయితే శాంతి ఎప్పుడూ ఉండదు. We cannot attain peace, we cannot experience peace or poise as long as we are attached to the result of the deed. This is very clear. Because when our attention is focused towards the result of the deed, we are haunted by the uncertainty of the result. If you always think about the result, then you are always in uncertainty, you are not sure. Then how can you be poised? How can you be peaceful? It is not possible to be in peace, in attachment. So it is, if you want to be in peace, if you want to experience peace, you have to leave your attachment towards the result of your deed. Any deed, any work, you have to keep on working with joy, with peace, but without any effort towards the fruit. Then you are not conditioned.
అంటే బంధింపబడ్డం అనేటువంటిది జరుగుతుంది, అది చెప్తున్నారన్నమాట. ఈ బంధింపబడ్డం అనేటువంటిది ఎందువల్ల జరుగుతుందంటే కారణం మామూలుగా ఏమనుకుంటామంటే మనం పని చేస్తే బంధాల్లో పడతాం కావచ్చు అనుకుంటాం. పని చేయడం వల్ల బంధంలో పడం. ఆ పని ఎందుకు చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు దానివల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితం ఏదైతే ఉందో దాని యందు మనస్సు పెట్టడం వల్ల బంధంలో పడతాం. బంధం అనేటువంటిది మనస్సుకి పడుతుందన్నమాట. అందుకనే పెద్దలు మనం ఏం చెప్పారంటే మనుష్యాణం అంటే మనుష్యులకి బంధ మోక్షయోహో, బంధము కానీ మోక్షము కానీ ఈ రెంటికి కూడా బంధంలో పడిన విముక్తులైన కారణం ఒకటే అన్నాడు. మన ఏవహి మనుష్యాణం కారణం బంధమోక్షయోహో. ది కాజ్ ఫర్ liberation or the cause for conditioning is the same cause. What is that cause? That is your mind. So mind is the cause either for liberation or for conditioning. The key is even your mind. So the whole process of yoga practice is how to work out with your instrument of mind. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మంచి పనులు చేసేటువంటి వారు ఉంటారు. వారిలో కొందరు లోకానికి తాము చేసినటువంటి మంచి పని ఎంతవరకు ఉపకరించిందో తెలుసుకోవడానికి తహతహ పడుతూ ఉంటారు. ఇది చాలా మాస్టర్ గారు ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారు చూడండి. మంచి పనులు చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. మనం చేసినటువంటి పని అవతల వాళ్ళకి ఉపయోగించిందా లేదా, వాడు దీన్ని మెచ్చుకున్నారా లేదా, ఎప్పుడైతే మనం చేసినటువంటి మంచి పని వాడికి ఉపయోగించిందా లేదా అనేటువంటిది ఆలోచించామో వెంటనే ఈ పనిని అవతల వాళ్ళు మెచ్చుకున్నారా లేదా అనేటువంటిది కూడా వస్తుంది మనసులో దంతంపదగా. అది ఎప్పుడైతే వచ్చిందో మనం ఇరుక్కున్నాం అన్నమాట. వాడు మెచ్చుకోలేదనుకోండి, అప్పుడు మనం నొచ్చుకుంటాం. మనం పాపం వాళ్ళు ఎవరో బాధతో వచ్చారు, మనం చాలా మంచిగా వాళ్ళకి కేస్ షీట్ రాసాం, చక్కగా చూసాం, మందిచ్చిన తర్వాత తగ్గిపోయింది అనుకోండి. మనం ఇచ్చినటువంటి మందు వల్ల వాళ్ళకి రోగం తగ్గింది, మంచిదే, అంతవరకు పర్వాలేదు. ఈ తగ్గినటువంటి దాన్ని వాళ్ళు తగ్గిందని చెప్పి బాగా మెచ్చుకున్నారా అనుకున్నావా, అప్పుడు వాళ్ళు మెచ్చుకోకపోతే మనం నొచ్చుకుంటాం. ఇంత కష్టపడి కేస్ షీట్ రాసి ఇంత కష్టపడి మందులు ఇచ్చి వాడు తగ్గిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళతో పదిగా మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోకపోతే ఏం లాభం? వీళ్ళకి ఏమైనా కృతజ్ఞత ఉందా? అవన్నీ వస్తాయన్నమాట. అంటే రోగం వాడి తగ్గింది, మనకెక్కింది రోగం. చూసారా ఎంత వ్యామోహంలో పడిపోతాం మనం. అవతల వాడికి తగ్గిపోతుంది, వాడు పాపం బాగానే ఉంటాడు, రోగం మనకెక్కుతుంది. ఆ మాత్రం కృతజ్ఞత ఉండక్కర్లేదండి అని చెప్పి తెలియకుండానే రోగంలో పడిపోతాం. Here Master has given a wonderful example. You may be doing very good work for the welfare of other people. That is very good. But what happens is, while doing this work, a good work, suppose if you want to estimate how much your work has given a good experience or good result to the other person, if your mind is inquisitive to know how far the other person is benefited by your work, then what happens is your mind is involved due to this inquisitiveness
to know about the other person's response to your good work, then automatically your mind has a tendency to expect the other person to recognize your good work. And then, as per your expectation, if the other person does not recognize or respond to your good work, then what happens is you will get disappointed and you will lose peace. Even though you have done good work, you have lost your peace. Why? Because of your expectation and anticipation. For example, if there is a person suffering who came to you for help, so you have given some medicine, if you are a doctor, to relieve the other person from suffering, and the other person got relieved from his suffering. And then if you are inquisitive to know whether that person has recognized your help, your service, and suppose the other person has not recognized, then what happens? Then you start to feel bad of him. You feel that with so much effort I have helped the other person, he got relieved from his suffering, but he has no tendency to recognize my service. He is not thankful to me. If you start thinking like this, then you are expecting the other person to be thankful to you. Then what happens? You get disappointed. The other person is okay, he is relieved from the suffering, but you enter into suffering because of this self-conditioning. Then you lose your poise. Then you are conditioned. So that is how even those who are doing good work also get conditioned because of this anticipation. You see? After some time we may think that I am doing so much of good work, why still I am suffering? Because you are expecting other person to be thankful, or you are expecting the other person to recognize your good deeds. Why should you expect this? That is why if you do a good work without expectation, without anticipation, then you are free. You are always at poise. You are always at peace. So, whether you are in peace or out of peace, it is with you only, not in the other person. Often, many people think that other person is responsible for our poise or out of poise, but it is not true. Here we are, very clearly Master is explaining us. పరోపకారము చేయుట ఎందు నిమగ్నులైన కొందరు లోకము తన అర్థము చేసుకున్నట్లేదని బాధపడదురు. చూడండి, నేను ఎంతో ఉపకారం చేద్దాను లోకానికి అని చెప్పి చేస్తుంటే ఒక్కడు కూడా నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదని ఏడుస్తాడు. వీడికి ఏం మిగిలింది? ఏడుపు మిగులుతుంది ఎప్పుడు కూడా. ఎందుకు అర్థం అంటే ఏమిటి అర్థం చేసుకోవాలట? నేను ఇంత ఉపకారం చేస్తున్నాను, చెయ్యి. నువ్వు పరోపకారం ఎందుకు చేస్తున్నావు? నువ్వు బాగుంటాను కూడా చెయ్యి, అయితే మానేయి. నువ్వు పరోపకారం చేయలేదే అని ఎవరైనా నిన్ను అడిగారా? ఎవరైనా ఏడ్చారా? నాకు కాస్త పరోపకారం చేసి పెట్టు అని నేను ఎవరైనా బతిమాలారా నిన్ను? నేను పరోపకారం చేస్తున్నాను, మీరందరూ ఎందుకు ఆ మాత్రం గుర్తించలేరు అని ఏడుస్తావు ఎందుకు? అష్టకష్టాలు పడి కొడుకును చదివించి పెంచి ఒక ఇంటివాణ్ణి చేసి తిని, ఇప్పుడు నా మాట వాడు లెక్క పెట్టట్లేదు, ఇంట్లోనే మొదలవుతుంది అది. నానాగడ్డి తిని భార్య పిల్లల్ని పోషిస్తున్నానంటాడు. అది మొట్టమొదటి మాత్రం కరెక్ట్ అన్నారు మాస్టర్. నానాగడ్డి తినమని ఎవడు చెప్పాడు? పిల్లలు నీకు చెప్పారా నానాగడ్డి తినమని? నువ్వు సరైన విధంగానే ప్రవర్తించి సరిగ్గానే సంపాదించి చాలు వాళ్ళకి పోషించడానికి. నువ్వు గడ్డి తినాల్సిన అవసరం లేదు. వాడు పాప అప్పుడు అది మాత్రం నిజం చెప్తాడు, నానా గడ్డి తిని. భార్య పిల్లల్ని పోషించాలి వాడు భర్త అయినందుకు.
భార్య అయినందుకు భర్తని పిల్లల్ని సేవించాలి. ఇది కరెక్ట్, అంతవరకు కరెక్టే. ఈ మిగతా గడ్డి తినడం అంతా ఎందుకు? శుభ్రంగా అన్నం తినమని చెప్తే గడ్డి తినాల్సిన పని లేదు, నానా గడ్డి తింటాడు. ఎంతో అష్టకష్టాలు పడి పిల్లల్ని పెంచామంటారు. పిల్లల్ని కన్నారు కదా, పిల్లల్ని పెంచడం అనేటువంటిది మన బాధ్యత. అందులో కష్టం ఉంటే ఉండొచ్చు, కానీ దాని గురించి అష్టకష్టాలు పడి పెంచాను ఎందుకు ఇది గుర్తొస్తుందంటే వాడు పెద్ద అయ్యాక చెప్పిన మాట వినలేట్టు, వాడు పెళ్ళ మాట విన్నట్టు. అది ఒక ఆవిడ మాస్టర్ గారితో అంది, లోకం అంతా పాడైపోయింది అంది. కొడుకు పెళ్లి చేసింది, భర్త లేడు, కొడుకు పెళ్లి చేసింది. పెళ్లి చేసిన తర్వాత మాస్టర్ గారికి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది, ఏమని? లోకం పాడైపోయింది. ఏం పాడైపోయింది లోకం అని అడిగారు. నీ లోకం ఏమిటి పాడైపోయింది అని. అంటే నా కొడుకు వాడి పెళ్ళ మాట వింటున్నాడు, అది లోకం పాడైపోవడం అంటే మాస్టర్ గారు అన్నారు, అమ్మా నువ్వు పెళ్ళి ఎందుకు చేసావు కొడుక్కి? అలా అనుకుంటే పెళ్లి చేయకుండా ఉంచేయాల్సింది, కొడుకుని నీ దగ్గర చేసుకో, పెళ్లి చేయకుండా. నీ చెప్పు చేతల్లో ఉంటాడు, ఎందుకు చేసావు పెళ్ళి? అదేమిటండి మరి పెళ్లి చేసావు కదా, మంచిది. వాడి పెళ్ళ మాట వింటున్నాడు కానీ ఇంకోళ్ళ పెళ్ళల మాట వింటలేదు కదా అన్నారు మాస్టర్. అంటే అలా చెప్తే కానీ వాడికి ఎక్కలే బుర్రకి. ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళ భార్యల మాట వింటలేదు, వాడు తన భార్య మాట వింటున్నాడు, తప్పేమిటి? నిన్నేమన్నా బెళ్ళగొట్టాడా, నీకు అన్నం పెట్టడం మానేసాడా, నిన్నేమన్నా అన్నాడు? ఏం అనలేదు. నీ కోడలు నిన్నేమన్నా ఏమీ అనలేదు. అలాగే కొడుకు పెళ్ళం మాట వింటున్నాడు. అమ్మ ఇంకెందుకు నువ్వు పెళ్లి చేయడం? దానికేమో లోకం అంతా పాడైపోయిందంటావా? నీ కొడుకు భార్య మాట వింటే లోకం పాడైపోయినట్టేనా? ఏమిటిది? ఎంతటి అజ్ఞానం! ఇగో అలా ఉంటుంది లోక వ్యవహారం అంతా. సో ఈవెన్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఆల్సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ చిల్డ్రన్, యూ బ్రాట్ అప్ యువర్ చిల్డ్రన్, that is your duty, that is natural. Even the animals will do that, even the birds will do that. It is not something special for us. When you got children, it is our responsibility to bring them up, to help them. When once they grew into adults, they are free, they can take care of themselves. And then if you complain against them that they are not recognizing you, then you are conditioned. You see, why should you expect? When your children are grown up, if they are happy, you feel happy. You don't expect anything from them. If you expect any reciprocation, then what happens? They cannot love you. If you don't expect, then they will definitely love you, they will definitely honor you. That is the secret. When a parent brings up his children with devotion, with love, without expectation, then naturally those children will always love the parent and honor the parent. But if you anticipate, if you do this with expectation for reciprocation, they will not do it. Then you will be even though you have done everything for them, but you have to always undergo pain and sorrow for that. అలాగే కొంతమంది గురువు కూడా ఉంటారు. ఇక్కడ వ్యామోహం అన్ని చోట్ల ఉంటుంది. గురువు అంటే నిజమైన గురువు కాదు, గురువు అనుకునేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. ఒక గురువు గారు అన్నట్ట, ఆయన ఒక అమ్మాయికి శిష్యురాలకి అన్ని విద్యలు నేర్పెట్టారు. విద్యను నేర్పాడు, అమ్మాయి చక్కగా నేర్చుకున్న పెద్ద అయింది, పెళ్లి చేశారు. భర్తతో వచ్చి నమస్కారం చేసింది. వీడు ఏం చేయాలి? గురువు వాడిని చక్కగా ఆశీర్వదించాలి, బాగా అభివృద్ధిలో రండి అని. వీడికి ఎమోషనల్గా అయ్యట్టు వీడి గురువు. వాడు ఎమోషనల్ అయితే గురువు ఏమవుతాడు? పొందా ఎమోషన్స్ని అతిక్రమించినదే గురువు అనేటువంటి పదానికి సాధ్యం కాదు. కానీ వాడు గురువు పెట్టుకుంటాడు అనుకోండి. వాడు పెట్టు గురువులు ఉంటారు చాలామంది. నేను గురువుని అనుకునేటువంటి వాళ్ళు. నేను ఎంత కష్టపడి నీకు అన్ని విద్యలు నేర్పాడు, నిజమే నేర్చుకుంది, దాని ఆ అమ్మాయి కాదనలేదే.
విద్యలు నేర్పావు, ఆశీర్వదించు. ఆ అమ్మాయికి మంచి భర్త రావాలి, వచ్చాడు, వాళ్ళని ఆశీర్వదించు, సంతోషించు. ఏడుస్తావెందుకు? భర్తను గౌరవిస్తా. అదేంటి నువ్వు మరి భర్తను గౌరవించమనే నువ్వు చెప్పింది. నువ్వు చెప్పినటువంటి విద్యలో ఏం చెప్పావు? పెద్దల్ని గౌరవించు, తల్లిదండ్రులను గౌరవించు, భర్తను గౌరవించు. ఇప్పుడు ఆ భర్తను గౌరవిస్తుంది అమ్మాయి. ఈ గురువుగాడు నాకు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదని ఏడుస్తాడు. వీడు గురువు ఏమిటి? వాడు పొంద. కొంతమంది గురువులు ఉంటారు అట్లా. అంటే నీ భర్తకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంటా తనకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదంటే వాడు ఉట్టి క్రాక్ అనమాట, వాడు సైకోటిక్ ఫెలో అనమాట వాడు. అంటే వాడు గురువు అవడు, లఘువు అవుతాడు వాడు. అలాంటి వాడు. నేను ఇంత కష్టపడి విద్యలు నేర్పాను. నువ్వు నేర్పడం మంచిదే, నువ్వు చేయవలసిన కర్తవ్యం. ఎవరైతే నీ దగ్గరికి వచ్చారో వాళ్ళకి నువ్వు నేర్పు, వాళ్ళని భగవత్ స్వరూపులుగా చూడు, నేర్పు. కానీ వాళ్ళు నిన్ను గౌరవించాలి, వాళ్ళు మనల్ని గౌరవించాలి, మిగతా వాళ్ళకంటే నన్ను ఎక్కువ గౌరవించాలి, ఇవన్నీ వ్యధవేషాలు. నేను వాళ్ళకి ఉపయోగించింది కానీ వీడికి ఉపయోగించలేదు. మన తాతగారు, రామకోట తాతగారు ఒక చిన్న తమాషా అయినటువంటిది రాశారు. గురువు గోపిక అని రాశారు, చదవండి ఎప్పుడైనా. మనం గురు పూజలోనే రిలీజ్ చేసాం అది, గురువు గోపిక అని. చాలా అద్భుతమైనటువంటి చిన్న ఇది పద్యాలతో తెలిసినటువంటి పద్యాలే. ఒక గురువు గారు ఉన్నట్ట, అది తమాషాగా రాశారు. బృందావనం దగ్గర ఆ యమునా నది యువతల, యమునా నది అవతల ఒక ఆవిడ అవతల నుంచి పొద్దున్నే పాలు పట్టుకుని గొల్లపడచ్చు యమునా నది దాటి వస్తూ ఉంటుంది. అవి ఈయన రోజు అభిషేకానికి వాటికి వాడుతుంటాడు. ఇది సరే, వస్తే వరద వచ్చింటే యమునా నదికి పడవ దొరకలేదు. ఆవిడ రాలేకపోయింది. ఎందుకు రాలేకపోయావు అని అడిగితే ఇలా, అదేమిటి ఆ మాత్రం తెలియదా నీకు? నువ్వు ఆ కృష్ణుడిని స్మరిస్తూ వచ్చేసావంటే నువ్వు దాని మించి నడిచి వచ్చేయచ్చు, ఏమన్నా నిన్నేం అడ్డదు, ఆ నీటి మీద నడిచి వచ్చేయచ్చు అని చెప్పి ఉపదేశం చేశాడు ఆ అమ్మాయికి. ఆ గురువుగారు చాలా మంచి ఉపదేశం చేశారు. సరే, తర్వాత మళ్ళీ వరద వచ్చింది. ఆ అమ్మాయి మామూలుగానే వచ్చేసింది పాలు తీసుకుని. నువ్వు ఎలా వచ్చావు అన్నాడు. మనం నడిచి వచ్చేసాంది. మరి దారిలో ఏమన్నా మరి పొరవాళ్ళు దొక్కుతోంది. నడిచి వచ్చేసాను, మీరు చెప్పారు కదా నడిచి వచ్చానంది. అమ్మ నీ దుంపదిగా. వీడికి ధైర్యం లేదు, వీడి అమ్మాయికి చెప్పాడు.